السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے ٹاپ ریٹڈ فیمس ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے فیم حاصل کیا۔ یہ ٹاپ ریٹڈ ڈراما سوشل میڈیا پر کیوں فیمس ہوئے، چلیے جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈراما سیریل وہم سوشل میڈیا پر خاصا زیر بحث رہا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کو اس کے شوہر کی وفات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک دوسری بیوی بھی تھی۔ ہم ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈراما سیریل میں سویرا ندیم اور شمیم ہلالے اپنی عمدہ اداکاری کی وجہ سے ناظرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں۔ ان تجربہ کار اداکاروں نے اپنی اداکاری کی وجہ سے ثابت کر دیا کہ پختہ اداکاری دیکھنے والوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ خوبصورت چہرے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان اداکار بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کسی ایسی اداکارہ کو سونپا جائے جو کہ عمر کے اس حصے میں ہوں، کیونکہ زیادہ کہانیاں کم عمر ہیروئن کے گرد گھومتی ہیں۔ وہم کی کہانی کا مرکزی کردار سویرا ندیم کے علاوہ کوئی اور اس خوبصورتی سے نہیں نبھا سکتا تھا۔ کیا آپ بھی ان ناظرین میں سے ہیں جن کو سویرا ندیم اور شمیم ہلالی کی اداکاری کے وہم کے ساتھ جوڑ کر رکھا؟ ڈرامہ سیریل رسم دنیا سوشل میڈیا اور فیس بک یوزرز کے درمیان خاصا فیمس ہے۔ رسم دنیا، جس میں سمیع خان، بلال عباس اور ارمینا رانا خان تھے، کہنے کو وہ ایک ناکام محبت کے انتقام کی کہانی تھی۔ سمینہ پیرزادہ، جو سمیع خان اور بلال عباس کی ماں تھی، وہ اپنی جوانی میں ارمینا رانا کے باپ سے محبت کرتی تھی اور وہ اس کی بجائے ندا ممتاز سے محبت کرتا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے لمبی چوڑی پلاننگ کی۔ مختصر یہ کہ بلال عباس اور ارمینا رانا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنا بدلہ لینے کے لیے سمینہ پیرزادہ نے سب کچھ جانتے بوجھتے ارمینا کی شادی سمیع خان سے کرائی تاکہ وہ بھی اسی اذیت سے گزرے جس سے وہ گزری تھی۔ یہاں تک کہانی ٹپیکل تھی، لیکن ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا سمیع خان کی اب نارمل حد تک شدت پسند شخصیت۔ اب مجھے یاد نہیں کہ اس بیماری کا کوئی تذکرہ یا نام شامل تھا یا نہیں، مگر وہ ارمینا کو اذیت کا نشانہ بنا کر تشدد کرنے کے چند گھنٹوں بعد بھول جاتا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس کے پس منظر میں یہ دکھایا گیا کہ چونکہ وہ سمینہ پیرزادہ کا سوتیلا بیٹا تھا تو بچپن میں وہ اسے اذیت دیتی رہی تھی۔ ڈرامے کے موضوع کے اندر کئی موضوعات تھے جن کی وجہ سے یہ ڈرامہ مختلف تھا۔ ڈرامہ سیریل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ ایک اور ڈرامہ تھا جو کہ سوشل میڈیا پر خاصا ڈسکس کیا گیا۔ وہ تھا محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہ جادوئی تعویذات اور عملیات پر ہے۔ یہاں لو ٹرائنگل کچھ یوں ہے کہ سکینہ خان بچپن سے محبت کرتی ہے سعد قریشی سے، اس کے لیے رشتہ آتا ہے اس کے بڑے بھائی کا، اور اس کی ماں سب کچھ جانتے بوجھتے اسے بڑے سے بیاہ دیتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ساس اور اپنی نند سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری بیٹی آپ کے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ سعد قریشی ڈرامے میں زباب رانا سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں شادی ہو گئی اور سارا ڈرامہ اسی پر ہے کہ کیا کیا جدوجہد کر کے سکینہ خان جادو عملیات کر کے دیور کو پانے کی کوشش میں لگی ہے۔ ڈرامہ کشف ڈرامہ سیریل کو سوشل میڈیا پر خاصی شہرت ملی۔ کشف، جس میں ہیرا مانی کا نام کشف ہے، اسے سچے خواب آتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جو خواب دیکھتی ہے وہ اگلے دن اسی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اسے ضرور دیکھیں کیونکہ ڈرامے میں بھی بہت کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے اور بظاہر کہانی سادہ نظر آ رہی ہے۔ ہیرا مانی اور جنید خان کا کپل ہے، گھریلو مسائل ہیں، مگر کچھ بہت زیادہ انوکھا بھی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہیرا مانی کا جنید خان کے ساتھ رومانس بھی دکھایا گیا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی شادی بھی طے ہو جاتی ہے، پر چھوٹی بہن درمیان میں آتی ہے اور ہیرا مانی کو پیر کا درجہ دیتے بھی آپ اس سیریل میں دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل ناگن پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا پہلا ڈرامہ ہے جس میں باقاعدہ 3D اینیمیشن کا استعمال کیا گیا۔ ناگن کی کہانی ہے مسکان کی، جو اپنے باپ رحمت کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے، ریان کی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بڑی سی حویلی میں رہتا ہے، اور صنم جہاں کی جو اپنے خاندان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نوکرانی کے روپ میں حویلی میں آئی ہے۔ کہانی کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ داجی یعنی ریان کے دادا جس حویلی کے مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ تقسیم تک ایک ہندو مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ ہندو مہاراجہ کے کچھ ناگ تابع تھے جنہوں نے عرصے تک اس راجہ کے جانے کے بعد بھی کھنڈر میں بدلتی اس حویلی کی اور اس میں موجود خزانے کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد داجی اپنے ملازموں کے ساتھ آئے، ایک مکمل منصوبے کے ساتھ ان سانپوں کو ختم کیا اور حویلی پر قابض ہو گئے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ جلد بازی میں وہ 3 چھوٹے بچوں کو نظر انداز کر گئے۔ رحمت ان کے پرانے ملازم کی ایک بچی پر نظر پڑی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور انہیں اپنی بیٹی بنا کر پالنے لگا۔ وہ غالباً اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھی، سو کیا ہوا کیسے ہوا کچھ دیکھ نہیں پائی، چھپ کر سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تب سے انتقام کی آگ اندر اس کے سلگنے لگی۔
तीसरी बच्ची कौन थी, कहाँ थी, ये आपको तकरीबन 100 एक साथ मुकम्मल होने के बाद मालूम होगा। ये ड्रामा अपनी तवालत की वजह से सोशल मीडिया पर छाया रहा। ड्रामा पिंजरा। पिंजरा को भी सोशल मीडिया पर खासा पसंद किया जा रहा है, जिसका अंदाज़ा व्यूअर्स के कमेंट्स से होता है। ड्रामा सीरियल पिंजरा की पहली किस्त देखकर अंदाज़ा होता है कि अस्मा नबील दुनिया से जाने से पहले ड्रामा शायकीन के लिए कुछ अछूता और मुनफरिद छोड़ गईं। अस्मा नबील हमेशा ऐसे ड्रामे तहरीर करती थीं जिनका मकसद मुआशरे की इस्लाह करना होता था। बच्चों की तरबियत से मुतालिक इस ड्रामे की पहली ही किस्त ने यकीनन बहुत सारे वालिदैन को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। आजकल के दौर में जबकि बच्चों पर पढ़ाई का बेइंतहा बोझ है, एक कभी न ख़त्म होने वाली दौड़ है, कभी कभी वालिदैन पढ़ाई में कामयाबी ही प्यार का मयार बना लेते हैं। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए बच्चों को बिला वजह एक दूसरे के साथ मुआजना करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काना भी कोई अच्छी बात नहीं है। यह ड्रामा सीरियल आपको ज़रूर देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब भी एक फेमस सीरियल था जो कि सोशल मीडिया पर छाया रहा। इश्क ज़हे नसीब की कहानी एक ऐसे किरदार के गिर्द घूमती है जो दोहरी शख्सियत का हामिल है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें सबसे बड़ी वजह बचपन में होने वाली किसी भी किस्म की ज़्यादती की वजह है। ऐसा वाक़या जिसे देखकर बच्चे के जहन पर गहरा और बुरा असर पड़ता है और वो खुद को किसी और खौल में लपेट लेता है। बैक वक्त अलग किस्म की शख्सियत से लड़ रहा होता है। इस सब में इसकी शख्सियत खो सी जाती है। इस कहानी में समीर का बचपन अंधे तय खाने में गुजरा। सौतेली माँ से डांट टपट पड़ना, सगी माँ से दूरी, बाप की शफकत से महरूमियाँ, सितम यह कि घरेलू मुलाजमत जो पहले ही उसके बाप की दरिंदगी का निशाना बन चुकी थी, उसे बाहर की दुनिया से डराती रही। उसके नन्हे जहन में एक ख्याली पैकर लाने में कामयाब रही। गौहर जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, अपनों की बेहिसी और बेमुरवती का शिकार रही। जब उसे काशिफ का साथ मिला तो थोड़ी देर के लिए खुदगर्ज हुई, मगर फिर जीत ख़ानदान की इज़्ज़त और किफ़ालत की ही हो। ये ड्रामा राइटर ने कमाल खूबसूरती से लिखा है। काशिफ के पाँव भी ख़ानदान की खुशहाली के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में जकड़े रहे। बात करते हैं ड्रामा मेरी शहज़ादी की, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेरी शहज़ादी की कहानी वही पुरानी है, लेकिन इस ड्रामे में खुले अंदाज से शहरोज़ अपनी दोनों बीवियों के साथ रोमांस करता दिखाया गया। इस ड्रामे को देखकर लगता है कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ड्रामा देखने वाले शायकीन को और कुछ नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे सीन दिखाए बगैर भी आसानी से ड्रामा बनाया जा सकता है, लेकिन इस ड्रामे में गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे सीन्स का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे नाना नानी की गोद में ज़िंदगी गुजारने वाली एक ऐसी लड़की जो कि बचपन से महरूमियों का शिकार है और आगे एक फेरी टेल लव स्टोरी के इंतज़ार में है। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। तिनके का सहारा अपनी मुनफिद स्टोरी की वजह से सोशल मीडिया पर मकबूल हो रहा है। हम टीवी के ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा में हारून शाहिद और सोनिया हुसैन की जोड़ी और इनकी कहानी से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा हारून शाहिद का किरदार भी ट्रैक ड्रामे के दूसरे किरदारों से मुख्तलिफ है, लेकिन ड्रामे के किसी भी पोस्टर पर हारून का नामो निशान नहीं रहा। ड्रामा देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ड्रामे में हारून शाहिद टीजर्स का पोस्टर यहाँ तक के सानवी किरदार अदा कर रहे हैं। शादी एक जुआ है कि मौजू पर बनने वाला ड्रामा तिनके का सहारा इसको चैलेंज कर रहा है। शायद इसी बुनियाद पर यह ड्रामा लिखा और पेश किया जा रहा है कि ये कितना जुआ है और कितना इख्तियार जेब में है। ड्रामा सीरियल बख्त आवर। ड्रामा सीरियल बख्त आवर सोशल मीडिया पर इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि औरत क्या नहीं कर सकती। लगन, जज्बा और हिम्मत हो तो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू भी फतह कर सकती है। बहुत बड़ा अलमिया है ये कि हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ भी अकेली औरत की अपने सर्वाइवल के लिए मर्द का रूप धारना उसे ज़रूरी लगता है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि औरतों के लिए इस मुल्क में और कोई रास्ता नहीं कि या तो वो मर्द का सहारा ले या मर्द जैसी बने, यानी औरत बनकर इस मुआशरे में जी नहीं सकती। इस ड्रामा सीरियल में गांव के जो शॉट्स लिए गए वो बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले हैं। ड्रामे में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको आप हकीकी ज़िंदगी में भी इंस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रामे की कहानी पहली किस्त से ही बहुत ज़्यादा मुनफरिद है और आने वाली हर किस्त में ट्विस्ट बढ़ते जा रहे हैं। आज तीसरी किस्त में कहीं ना कहीं इस ड्रामे की मुशाबहत परीज़ाद ड्रामे के साथ नज़र आती है, क्योंकि बख्तावर और परीज़ाद दोनों की जद्दोजहद एक है और शायद मंजिल भी। नादिया अख्तर ने कहानी का स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरती से लिखा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।